बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बिही क़ाल हद्दसना सहल बिन बिशर हद्दसना अल-फ़त्ह बिन अमर अंबअना हसन बिन ज़ियाद अंबअना अबू हनीफ़ा अन अदी बिन साबित अन अबी हाज़िम अन अबी शाअसा अन अबी हुरैरा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन सौमिल विसाली व सौमुस सम्त वबी क़ाल हद्दसना बदर बिन हैथम बिन खल्फ़ अल-हदरमी हद्दसना अबू कुरैब मोहम्मद बिन अला हद्दसना मोहम्मद बिन बिश्र अन अबी हनीफ़ता अन अदी बिन साबित अन अबी हाज़िम अन अबी शाअसा अन अबी हुरैरता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु नहा अन सौमिल विसाली व सौमिस सम्त क़ाल शेख वक़द हद्दस बिहाज़िल हदीस अन अबी हनीफ़ा अबू यूसुफ असद बिन अमर व अबू मुक़ातिल समरकंदी वल जारूद बिन यजीद अन्नशबूरी व अबू साद अस्सगानी व सईद बिन अबिल जहम व साद बिन सल्त व अय्यूब बिन हानी व हमज़ा बिन हबीब अज़्ज़य्यात व इब्राहीम वल हसन बिन फ़ुरात व मुहम्मद बिन हसन फ़अम्मा हदीस अबू यूसुफ फ़अख़बरना मोहम्मद बिन हसन अल-बज़्ज़ाज़ हद्दसना बिशर बिन वलीद हद्दसना अबू यूसुफ अन अबी हनीफ़ा व अम्मा हदीस असद बिन अमर फ़हद्दसना मोहम्मद बिन इसहाक़ बिन उस्मान अल-बुख़ारी हद्दसना जुमा बिन अब्दुल्लाह हद्दसना असद बिन अमर अन अबी हनीफ़ा व अम्मा हदीस अबी मुक़ातिल फ़हद्दसना सालिह बिन मंसूर बिन नसर अस्सगानी हद्दसना जद्दी अन अबी मुक़ातिल अन अबी हनीफ़ा व अम्मा हदीसुल जारूद फ़हद्दसना मोहम्मद बिन अशरस अस्सुलमी अन्नशबूरी हद्दसना अल-जारूद बिन यजीद हद्दसना अबू हनीफ़ा व अम्मा हदीस अबी साद फ़हद्दसना अल-हसन बिन तज़ून अल-फ़रगानी बिफ़रगाना हद्दसना यहया बिन मूसा हद्दसना अबू साद अस्सगानी अन अबी हनीफ़ा व अम्मा हदीस साद बिन अबी जहम फ़अख़बरना अहमद बिन मोहम्मद अल-हमदानी हद्दसना मुंज़िर बिन मोहम्मद हद्दसनी अबी हद्दसनी अम्मी अन अबीही अन अबी हनीफ़ा व अम्मा हदीस साद बिन सल्त फ़हद्दसना ख़ुबैस बिन फ़ज़ल बिन अब्दुर्रहमान अत-तबरी हद्दसना इसहाक़ बिन इब्राहीम हद्दसना साद बिन सल्त अन अबी हनीफ़ा व अम्मा हदीस अय्यूब फ़अख़बरना अहमद बिन मोहम्मद अंबअना मुंज़िर बिन मोहम्मद हद्दसनी अबी हद्दसनी अय्यूब बिन हानी अन अबी हनीफ़ा व अम्मा हदीस हमज़ा फ़अख़बरना अहमद बिन मोहम्मद क़ाल क़रअतु फ़ी किताबि हमज़ा बिन हबीब अज़्ज़य्यात अन अबी हनीफ़ा व अम्मा हदीस इब्राहीम फ़अख़बरना अहमद बिन मोहम्मद क़ाल अख़बरनी हुसैन बिन उमर बिन इब्राहीम युअरफ़ु बि इब्न अबिल अहवस हद्दसना अबी अन अबी हनीफ़ा व अम्मा हदीसुल हसन बिन फ़ुरात फ़अख़बरना अहमद बिन मोहम्मद क़ाल अख़बरनी हसन बिन अली क़ाल हाज़ा किताबुल हुसैन बिन अली फ़क़रअतु फ़ीहि हद्दसना यहया बिन हसन हद्दसनी ज़ियाद अन अबीही अन अबी हनीफ़ा व अम्मा हदीस मोहम्मद बिन हसन फ़अख़बरना अहमद बिन मोहम्मद हद्दसनी मोहम्मद बिन अहमद बिन हुमैद बिन नुऐम बिन शम्मास क़ाल वजदतु फ़ी किताबि जद्दी अन मोहम्मद बिन हसन अन अबी हनीफ़ा वबी क़ाल हद्दसना उबाद बिन ज़ैद अल-हरवी हद्दसना अबी हद्दसना खालिद बिन हय्याज बिन बुस्ताम हद्दसना अबी अन अबी हनीफ़ा अन अदी बिन साबित अन सईद बिन जुबैर अन इब्न अब्बास अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़रज यौमुल ईद इलल मुसल्ला फ़लम युसल्लि क़ब्ल अस्सलात वला बअदहा शैउन वबी क़ाल हद्दसना उबाद बिन ज़ैद हद्दसनी अबी हद्दसना खालिद बिन हय्याज हद्दसनी अबी अन अबी हनीफ़ा अन अदी बिन साबित अन अल-बर्रा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सल्लैतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल इशा फ़क़रअ बित्तीन वज़्ज़ैतून वबी क़ाल हद्दसना उबाद बिन ज़ैद हद्दसनी अबी हद्दसना खालिद बिन हय्याज हद्दसना अबी अन अबी हनीफ़ा अन अदी बिन साबित अन अब्दुल्लाह इब्न यज़ीद अन अबी अय्यूब अंसारी क़ाल सल्लैतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मग़रिब वल-इशा फ़ी हज्जतिल वदाअ बिल-मुज़दलिफ़ा क़ाल शेख कतब इलैया सालिह बिन अबी रुमैह हद्दसना यहया बिन खालिद बिन मुहल्लब हद्दसना मोहम्मद बिन मैसरा अबू साद अस्सगानी अंबअना अबू हनीफ़ा अन अदी बिन साबित अन सईद बिन जुबैर अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरिब लबनन फ़तमज़मज़ व सल्ला व लम यतवद्दा मा असनदहु अल-इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह अन आसिम बिन कुलैब अल-जुरमी वबी क़ाल हद्दसना मोहम्मद बिन हसन अल-बज़्ज़ाज़ अल-बल्खी व इब्राहीम बिन माक़ल बिन हज्जाज अन-नस्फ़ी
ومحمد بن إبراهيم بن زياد الرازي قالوا حدثنا بشر بن وليد قال سمعت أبا يوسف يقول أنبأنا أبو حنيفة عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قوما من الأنصار في دارهم فذبحوا له شاة فصنعوا له منها طعام فأخذ من اللحم شيئا فلأكله فمضغه ساعة لا يسيغه فقال ما شأن هذه اللحم قالوا شاة لفلان ذبحناها حتى يجي فنرضيه من ثمنها قال رسول الله فصنعوا له منها طعاما فأخذ من اللحم شيئا فلأكله فمزغه ساعة لا يسيغه أي لا يكون مفيدا للأكل فقال ما شأن هذه اللحم قالوا شاة فلان ذبحنا حتى يجيء فنرضيه من ثمنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموها الأسارى يعني أنا لا أكل. وبي قال حدثنا أحمد بن محمد الهمداني حدثنا محمد بن سعد العوفي حدثني أبي حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قوما من الأنصار فذبحوا له شاة قال فصنعوا له طعاما فأخذ من اللحم شيئا ليأكله فمضغه لا يسيغه أي لا يمكن أكله قال ما شأن هذا قالوا شاة فلان ذبحها أي بغير إذنها حتى يجيء فنرضيه قال أطعموها الأسارى. وقال حدثنا أحمد بن محمد بن همداني قال قرأت في كتاب حمزة بن حبيب عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنع رجل من أصحاب محمد طعاما فدعاه فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه حتى وضع الطعام فتناول النبي صلى الله عليه وسلم منه وتناولنا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بضع من ذلك اللحم فلأكلها في فيه طويلا فجعل لا يستطيع أن يأكلها فألقاها من فيه فأمسكها عن الطعام فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد صنع ذلك أمسكنا عنه أيضا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الطعام قال أخبرني عن لحمك هذا من أين هو قال يا رسول الله شاة كانت لصاحب لنا فلم يكن عندنا فنشتريها وعجلنا بها فذبحناها فصنعناها لك حتى يجيء فنعطي ثمنها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الطعام وأمر به أن نطعمها الأسرة. وبي قال حدثنا أحمد بن علي بن سلمان المروزي حدثنا سعد بن معاذ حدثنا أبو عاصم النبيل عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فانطلقنا معه وذكر الحديث بطوله نحوه. وبي قال حدثنا محمد بن حسن البلخي حدثنا محمد بن حرب الواسطي حدثنا أبو عاصم عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن رجل من الأنصار قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فمضيت معه فجيء بالطعام فتناول النبي صلى الله عليه وسلم قطعة فليأكلها فلم يصغها. وبي قال حدثنا أحمد بن أبي صالح البلخي حدثنا محمد بن خشنام الزاهد حدثنا فهد بن عوف أبو ربيع البصري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أبو حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذكر نحوه. وبي قال حدثنا أحمد بن محمد الهمداني أخبرني منذر بن محمد حدثنا أبي حدثنا أيوب بن أني عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعامه فانطلقنا معه وذكر الحديث بمثل ما مر من حديث حمزة بن حبيب الزيات. قال الشيخ وقد وجد بمثله عن أبي حنيفة الحسن بن فرات وسعيد بن أبي جهم ومحمد بن مشروق والحسن بن زياد ومحمد بن حسن. وأما حديث الحسن بن فرات فأخبرنا أحمد بن محمد الهمداني أخبرني حسن بن علي قال هذا كتاب حسين بن علي فقرأت فيه حدثنا يحيى بن حسن حدثنا زياد عن أبيه عن أبي حنيفة. وأما حديث سعيد فأخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرني منذر بن محمد أخبرني أبي حدثني عمي عن أبيه عن أبي حنيفة
وأما حديث محمد بن مسروق فأخبرنا أحمد بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله المسروقي قال هذا كتاب جدي فقرأت فيه حدثنا أبو حنيفة. وأما حديث الحسن بن زياد فأخبرنا سهل بن بشير الكندي حدثنا الفتح بن عمر أنبأنا الحسن بن زياد أنبأنا أبو حنيفة. وأما حديث محمد بن حسن فحدثنا محمد بن رضوان حدثنا محمد بن سلام أنبأنا محمد بن حسن قال أخبرنا أبو حنيفة عن عاصم بن كليب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صنع رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه كذا ذكره محمد بن حسن بهذا الإسناد. وقال حدثنا أحمد بن الليث ببلخ أحمد بن محمد الهمداني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد قال قلت لأبي حنيفة من أين أخذت هذا؟ الرجل يعمل في مال الرجل بغير إذنه يتصدق بالربح. قال أخذته من حديث عاصم بن كليب. وفي قال حدثنا جيان بن حسن الفرغاني حدثنا علي بن حكيم حدثنا الفضل بن موسى حدثنا أبو حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه يحاذي بهما شحمة أذنيه. وفي قال حدثنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل الهروي ببغداد وأحمد بن محمد الهمداني قال حدثنا عبد الله بن حمدبي البغلاني حدثنا محمود بن آدم حدثنا فضل بن موسى أنبأنا أبو حنيفة عن عاصم بن كليب عن ابن وائل بن حجر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما شحمة أذنيه. وفي قال حدثنا صالح بن سعيد بن مرداس الترمذي حدثنا صالح بن محمد حدثنا حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن عاصم بن كليب قال حماد وسمعت من عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حتى يحاذي شحمة أذنيه. وفي قال حدثنا صالح بن منصور بن نصر السغاني حدثنا جدي حدثنا أبو مقاتل عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه وعن يساره. قال الشيخ كتب إلي صالح بن أبي رمي حدثنا محمد بن أحمد بن سكن أبو بكر حدثنا حوزة بن خليفة حدثنا النعمان بن ثابت عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا قام رفع يديه قبل ركبتيه. أبي قال حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي حدثني أحمد بن عبد الله الكندي حدثنا محمد بن إسرائيل البلخي حدثنا أبو معاذ البلخي عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أصجع رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى. ما أسنده الإمام أبو حنيفة عن سلمى بن كهيل بن حسين الحضرمي. وفي قال حدثنا إسماعيل بن بشر البلخي حدثنا عاصم بن عبد الله أبو عاصم البلخي حدثنا إسماعيل بن يحيى عن أبي حنيفة عن سلمى بن كهيل عن أبي الزعراء من أصحاب عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجن بشفاعتي من أهل الإيمان من النار حتى لا يبقى في أحد إلا أهل هذه الآية ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأبي قال أخبرنا أحمد بن محمد الهمداني قال قرأت في كتاب حمزة بن أبي حبيب عن أبي حنيفة عن سلمى بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود قال يعذب الله قوم من أهل الإيمان ثم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى إلا من ذكره الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد حدث بمثل هذا عن أبي حنيفة حماد بن أبي حنيفة والقاسم بن معن وعبد الحميد الحماني وسلمة بن سالم والمقري وحسن بن فرات وأيوب بن هاني وزفر بن هذيل وأبو يوسف وأسد بن عمر ومحمد بن مسروق ومحمد بن حسن والحسن بن زياد وسعيد بن أبي الجام ومحمد بن قاسم.
وأما حديث عماد بن أبي حنيفة والقاسم بن معن فأخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني حدثني عبد الله بن أحمد بن بهلول قال هذا كتاب جدي إسماعيل بن حماد فقرأت فيه حدثني أبي والقاسم بن معن عن أبي حنيفة وحدثنا صالح بن سعيد بن مرداس الترمذي حدثنا صالح بن محمد حدثنا حماد بن أبي حنيفة عن أبيه. وأما حديث عبد الحميد فحدثنا محمد بن رمي حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا أبو يحيى الحماني وحدثنا بدر بن هيثم الحضرمي حدثنا أبو كريب حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحماني وحدثنا علي بن حسين الكشي حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا أبو يحيى الحماني عن أبي حنيفة. وأما حديث سلم بن سالم فحدثنا محمد بن خزيمة الفلاس البلخي برجاء بن سويد النسفي قال حدثنا حاميم بن نوح حدثنا سلم بن سالم البلخي حدثنا أبو حنيفة. وأما حديث المقري فحدثنا عبد الله بن عبيد الله حدثنا عيسى بن أحمد أنبأنا مقري عن أبي حنيفة. وأما حديث حسن بن فرات فأخبرنا أحمد بن محمد حدثني الحسن بن علي قال هذا كتاب حسين بن علي فقرأت فيه حدثنا يحيى بن حسن حدثني زياد عن أبيه عن أبي حنيفة. وأما حديث أيوب فأخبرنا أحمد بن محمد أخبرني منذر بن محمد حدثني أبي حدثنا أيوب بن هني عن أبي حنيفة. وأما حديث الزفر فحدثنا حمدان بن ذنون حدثنا إبراهيم بن سليمان الزيات وشداد بن حكيم قال حدثنا زفر بن هذيل عن أبي حنيفة. وأما حديث أبي يوسف فحدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم البخاري حدثنا أبو جيد بن النضر حدثنا عيسى بن موسى عن أبي يوسف وحدثنا أحمد بن محمد قال أخبرني منذر بن محمد حدثني حسين بن محمد حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة. وأما حديث واسل بن عمر فحدثنا محمد بن إسحاق السمسار حدثنا جمعة بن عبد الله حدثنا أسد بن عمر أخبرنا أحمد بن محمد أخبرني منذر بن محمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا أسد عن أبي حنيفة. وأما حديث محمد بن مسروق فحدثنا أحمد بن محمد حدثني محمد بن عبد الله المسروقي قال هذا كتاب جدي محمد بن مسروق فقرأت فيه حدثنا أبو حنيفة. وأما حديث محمد بن حسن فحدثنا محمد بن رضوان حدثنا محمد بن سلام أنبأنا محمد بن حسن عن أبي حنيفة. وأما حديث حسن بن زياد فحدثنا محمد بن عبد الله الصعدي قال حدثنا الحسن بن عثمان أنبأنا الحسن بن زياد فحدثنا حماد بن أحمد المروزي حدثنا الوليد بن حماد أنبأنا الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. وأما حديث سعيد بن أبي الجهم فأخبرنا أحمد بن محمد أخبرني منذر بن محمد أخبرني أبي حدثني عمي عن أبيه عن أبي حنيفة. وأما حديث محمد بن قاسم فحدثنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل حدثنا محمد بن شوكر حدثنا محمد بن قاسم عن أبي حنيفة. وأبي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عيسى الرازي حدثنا محمد بن يونس حدثنا حسن بن حرب الرقي حدثنا محمد بن حسن عن أبي حنيفة عن سلمان بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عجل زعفة آله من المزدلفة وقال لهم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. وأبي قال حدثنا زكريا بن يحيى بن سيف البخاري حدثنا محمد بن شريح حدثنا أبو حفص أحمد بن حفص البخاري أنبأنا محمد بن حسن بإسناده مثله. كتب إلي صالح بن أبي رمي حدثنا محمد بن عمر البراق حدثنا خالد بن نزار حدثنا يحيى بن نصر بن حاجب قال دخلت على أبي حنيفة في بيت مملوء كتبا فقلت ما هذه؟ قال هذه أحاديث كلها وما حدثت به إلا اليسير الذي ينتفع به. فقلت حدثني ببعضها فأملي علي. حدثنا سلمى بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأبي قال حدثنا محمد بن حمام بن خلف السبزواري حدثنا أيوب بن حسن حدثنا عمرو بن فرات حدثنا أبو حنيفة عن سلمى بن كهيل عن حبة العرني قال سمعت عليا يقول أنا أول من أسلم وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي قال حدثنا عبد الصمد بن فضل وإسماعيل بن بشير وأحيد بن الحسن قالوا حدثنا مكي بن إبراهيم عن ابن الهيعة عن أبي قبيل قال سمعت أبا عبد الرحمن الجبلاني
قال سمعت أبا عبد الرحمن المزني يقول سمعت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحب أن للدنيا وما فيها بهذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فقال رجل ومن أشرك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ومن أشرك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ومن أشرك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إلا من أشرك إلا من أشرك إلا من أشرك. وبه قال حدثنا محمد بن منصور أبو سليمان البلخي ومحمد بن عيسى بن يزيد الترتوسي قال حدثنا القاسم بن أبي الحذاء العدوي حدثنا نوح بن قيس حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قلنا يا رسول الله لمن تشفع يوم القيامة قال لأهل الكبائر وأهل العظائم وأهل الدماء. أبي قال حدثنا العباس بن حمزة النشابوري حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا محمد بن عبد الرحمن القشيري حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد والله يعلم أنه شرا ويقول الناس خيرا فقد قال الله تعالى لملائكته قد قبل شهادات عبادي على عبدي وغفرت علمي فيه. ما أسنده هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن يزيد بن صهيب الفقير. وقال حدثنا يحيى بن إسماعيل بن حسن بن عثمان الهمداني قال وجدت في كتاب جدي الحسن بن عثمان عن مخلد بن عمر القاضي البخاري عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج الله تعالى من النار من أهل الإيمان بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال يزيد بن صهيب فقلت إن الله تبارك وتعالى يقول وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين من النار. فقال جابر اقرأ ما قبلها إن الذين كفروا إنما هي في الكفارة. وقال حدثنا عبد الصمد بن فضل حدثنا خالد بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن يزيد بن صهيب فقير عن جابر بن عبد الله قال يخرج قوم من النار من أهل الإيمان بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال يزيد قلت إن الله تبارك وتعالى يقول وما هم بخارجين من النار. قال جابر اقرأ ما قبلها إن الذين كفروا ذلك الكفار. وبه قال حدثنا محمد بن محمد الهمداني أخبرني منذر بن محمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة مثل حديث خلف بن أيوب. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الوهاب بن حماد بن الحارث حدثنا أبي حدثنا النضر بن محمد عن أبي حنيفة بمثله. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد أخبرني منذر بن محمد أنبأنا حسين بن محمد حدثنا أسد بن عمر عن أبي حنيفة بمثله. وبه قال حدثنا محمد بن علي السرخسي حدثنا عبدان وبهيب ابن زمعة وحامد بن آدم قالوا حدثنا عبد الله بن مبارك أخبرنا أبو حنيفة عن ابن صهيب عن جابر مثله. وبه قال حدثنا أبي محمد بن يعقوب وسعيد بن ذكر بن سعيد الأسدي قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا أبو حنيفة عن يزيد بن صهيب قال سألت جابر بن عبد الله عن الشفاعة قال يعذب الله قوما من أهل الإيمان بذنوبهم ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت فأين قول الله عز وجل فذكر الحديث إلى آخره مثله. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال قرأت في كتاب حمزة بن حبيب عن أبي حنيفة عن يزيد بن صهيب عن جابر بن عبد الله قال سألت عن الشفاعة قال يعذب الله قوما من أهل الإيمان ثم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا فأين قول الله عز وجل وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال هذا في الذين كفروا اقرأ ما قبلها إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. وبه قال حدثنا محمد بن قدامة بن يسار حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو سعيد الصغاني حدثنا صالح بن منصور بن نصر الصغاني بدار زنج حدثنا حميم بن نوح حدثنا أبو سعد الصغاني محمد بن ميسرة حدثنا صالح بن أحمد بن يعقوب حدثنا أبي حدثنا محمد بن ميسر عن أبي حنيفة بإسناد مثله.
अभी قال حدثنا بدر بن هيثم بن خلف الحضرمي ببغداد ومحمد بن قدامة بن سيار ببلخ قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء حدثنا عبد الحميد الحماني عن مسعر وأبي حنيفة عن يزيد الفقير عن جابر أن قوما يخرجون من النار بعدما دخلوا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يزيد فقلت لجابر أني يكون ذلك والله تبارك وتعالى وما هم يخارجون منها ولهم عذاب مقيم قال يا ابن أخي اقرأ ما قبلها إن الذين كفروا لو أن له ما في الأرض إلى آخر الآية. وبي قال حدثنا أحمد بن محمد حدثنا الحسن بن علي قال هذا كتاب الحسين بن علي فقرأت فيه حدثنا يحيى بن حسن حدثني زياد عن أبيه عن أبي حنيفة مثل لفظ حديث حمزة الزيات. وبي قال حدثنا أحمد بن محمد أخبرني منذر بن محمد حدثني أبي حدثنا عمي عن أبيه عن أبي حنيفة بمثل حديث حمزة. وبي قال حدثنا أحمد بن محمد أخبرني منذر بن محمد حدثني أبي حدثنا أيوب بن هاني مثله. وبي قال حدثنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل البزاز بدرب أبي هريرة حدثنا محمد بن شوكر حدثنا القاسم بن حكم عن أبي حنيفة مثله. وبي قال حدثنا سهل بن بشر الكندي حدثنا الفتح بن عمر أنبأنا الحسن بن زياد عن أبي حنيفة مثله. وبي قال حدثنا أحمد بن محمد حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن مسروق قال هذا كتاب جدي محمد بن مسروق فقرأت فيه حدثنا أبو حنيفة مثله. وبي قال حدثنا محمد بن رضوان حدثنا محمد بن سلام أنبأنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة مثله. وبي قال حدثنا محمد بن رضوان حدثنا محمد بن سلام أنبأنا محمد بن حسن أنبأنا أبو حنيفة عن يزيد بن صهيب الذي يقال له الفقير عن جابر بن عبد الله قال يخرج الله قوم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيؤتى بهم نهرا يقال له الحبان فيغتسلون فيه غسل الثعارير ثم يدخلون الجنة فيسمون الجنميين ثم يطلبون إلى الله تعالى فيذهب ذلك الاسم عنهم. وبي قال حدثنا عباد بن زيد بن عبد الرحمن الهربي حدثنا أبي حدثنا خالد بن هياج حدثنا حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة والمسعودي عن يزيد الفقير قال كنت أرى الخوارج فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروني عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما كنت أقول فأنقذني الله بذلك. ما أسنده الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن جبل بن سحيم. وبي قال حدثنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا مصعب بن مقدام عن داود الطائي عن أبي حنيفة عن جبل بن سحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فلا يفترش ذراعيه كافتراش الكلب. وبي قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد حدثنا عمر بن حميد خالد الدنور حدثنا سليمان النخعي عن أبي حنيفة عن جبل بن سحيم عن ابن عمر قال جرى السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية. قال أبو محمد كتب إلي صالح بن أبي رميح حدثنا إبراهيم بن سليمان بن حسان بالكوفة حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء حدثنا محمد بن أنس الصغاني حدثنا النعمان بن ثابت عن جبل بن سحيم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه. ما أسنده الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن يحيى بن عبد الله بن معاوية أبو حجيبة الكندي الأجلح. وبي قال حدثنا عبد الصمد بن فضل وحمدان بن ذنون وإسماعيل بن بشر قالوا حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا أبو حنيفة عن أبي حجيه عن أبي حجيه عن أبي الأسود عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما غيرتم به الشعر الحنى والكتم. أبي قال حدثنا محمد بن أبي رجال البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا أبو حنيفة عن أبي حجي عن ابن زبير بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأبي قال حدثنا أحمد بن أبي صالح البلخي حدثنا المنهى بن يحيى الشامي حدثنا المعافي بن عمران عن أبي حنيفة عن أجلح الكندي عن ابن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن ما غيرتم به شعر الحنى والكتم.
ويقال حدثنا محمد بن رضوان حدثنا محمد بن سلام أنبأنا محمد بن حسن أنبأنا أبو حنيفة حدثنا أبو حجيه عن ابن بريدة عن أبي الأسود الدولي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحسن ما غيرتم به شعر الحنا والكتم. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد الهمداني قال قرأت في كتاب حمزة ابن حبيب الزيات عن أبي حنيفة عن أبي حجي عن أبي الأسود عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أحسن ما غيرتم به شعر الحنا والكتم. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد حدثني الحسن بن علي قال هذا كتاب الحسين بن علي فقرأت فيه. حدثنا يحيى بن حسن حدثني زياد عن أبي حنيفة بإسناد حمزة مثله. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد الهمداني حدثني جعفر بن محمد بن موسى حدثنا أبو فروة حدثني أبي عن سابق الشاعر عن أبي حنيفة عن أبي حجي عن أبي الأسود عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن ما غيرتم بالشيب الحناء والكتم. ويقال حدثنا أحمد بن محمد أنبأنا حسين بن عمر بن إبراهيم حدثنا أبي حدثني أبي عن أبي حنيفة بإسناد السابق مثله. وبقال حدثنا أحمد بن محمد حدثني محمد بن عبد الله المسروقي قال هذا كتاب جدي محمد بن مسروق فقرأت فيه. حدثنا أبو حنيفة بإسناد السابق مثله. ويقال حدثنا محمد بن حسن البزاز حدثنا بشر بن وليد أنبأنا أبو يوسف عن أبي حنيفة بإسناد السابق مثله. ويقال حدثنا محمد بن إسحاق البخاري حدثنا جمعة بن عبد الله حدثنا أسد بن عمر حدثنا أبو حنيفة بإسناد مثله. حدثنا أحمد بن محمد أنبأنا المنذر بن محمد حدثني أبي حدثنا أيوب بن هاني عن أبي حنيفة مثله. وقال حدثنا يحيى بن إسماعيل البخاري ومحمد بن بكر التميمي ببلخ قال حدثنا الحسن بن حماد الحجرمي حدثنا الحسن بن زياد عن أبي حنيفة بإسناده مثله ما أسنده الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن يحيى بن أبي حية عن أبي جراب الكلبي. وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي البلخي وعبد الله بن عبيد الله بن شريح قال حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني حدثنا المقري حدثنا أبو حنيفة عن أبي جناب عن هاني بن زبيد عن ابن عمر قال أفضنا معه من عرفات فلما نزلنا معه جمعا أقام فصلينا المغرب معه ثم تقدم فصلى بنا ركعتين ثم دعا بماء فصبه عليه ثم آوى إلى فراشه فقعدنا ننتظر طويلا ثم قلنا يا أبا عبد الرحمن الصلاة قال أي صلاة فقلنا العشاء الآخرة فقال أما كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صليت. وقال حدثنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل حدثني عثمان بن سعيد بن يونس حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن أبي حنيفة بإسناد مثله. وقال حدثنا صالح بن أحمد بن يعقوب البلخي حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن خالد عن أبي حنيفة عن أبي جناب الكلبي عن هاني بن زبيد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء يعني بالمزدلفة. وقال حدثنا أحمد بن محمد الهمداني أخبرني حسن بن علي قال هذا كتاب حسين بن علي فقرأت فيه. حدثنا يحيى بن حسن حدثني زياد عن أبيه عن أبي حنيفة عن أبي جناب عن هاني بن زبيد عن عبد الله بن عمر قال فضنا معه من عرفات فلما نزلنا جمعا قام فصلينا معه المغرب ثم تقدم فصلى ركعتين ثم آوى إلى فراشه فقعدنا ننتظر طويلا ثم قلنا يا أبا عبد الرحمن الصلاة قال أي الصلاة قلنا العشاء الآخرة قال أما إني قد صليتها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن محمد أخبرني منذر بن محمد حدثني أبي حدثنا عمي عن أبي حنيفة بإسناد نحوه. حدثنا أحمد بن محمد أخبرني منذر بن محمد حدثنا أبي حدثنا أيوب بن هاني والحسن بن زياد عن أبي حنيفة نحوه. حدثنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل حدثنا عبدوس بن بشر حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة بإسناد مثله. وحدثنا صالح بن أسد حدثنا عبدوس بن بشر حدثنا أسد بن عمرو عن أبي حنيفة بإسناد مثله. أبي قال حدثنا محمد بن حمدان بن محمد بن قيس الدامغاني بحدادة حدثنا عمار بن رجاء حدثني عبيد بن جعيش حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن أبي حنيفة عن أبي جناب عن جنيد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصيف على أمتي فإن لجهنم 7 أبواب باب منها لمن صلى الصيف. ما سنده الإمام أبو حنيفة عن زبيد بن حارث اليامي
अबी क़ाल हदसना सालिह बिन अहमद बिन अबी मुक़ातिल अल-हरवी बगदाद हदसना महमूद बिन खदाश अत-तालक़ानी हदसना असबात बिन मोहम्मद अल-क़रशी हदसना अबू हनीफ़ा अन ज़ुबैद अल-यमी अन ज़र अबी अमर अन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु फ़ी वित्रिही बिसब्बिहि इस्मि रब्बिकल अअला व क़ुल या अय्युहल काफ़िरून व क़ुल हुवल्लाहु अहद। अबी क़ाल हदसना मोहम्मद बिन रिज़वान हदसना मोहम्मद बिन सलम अंबाना मोहम्मद बिन हसन अंबाना अबू हनीफ़ा अन ज़ुबैद अल-यमी अन ज़र अल-हमदानी अन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़रअु फ़िल वित्री फ़िर रकअतिल ऊला सब्बिहि इस्म रब्बिकल अअला व फ़िस सानियति क़ुल लिल्लज़ीना कफ़रू यानी क़ुल या अय्युहल काफ़िरून फ़हकज़ा फ़ी क़िराअति इब्न मसऊद व फ़िस सालिसति क़ुल हुवल्लाहु अहद। अबी क़ाल हदसना अली बिन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सरख़सी हदसना ख़ारिज बिन मुसअब हदसना अल-मुग़ीथ बिन बुदैल हदसना ख़ारिज बिन मुसअब अन अबी हनीफ़ा अन ज़ुबैद अन ज़र अल-हमदानी अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु कान यक़रअु फ़िल वित्री फ़िर रकअतिल ऊला बिसब्बिहि इस्मि रब्बिकल अअला व फ़िस सानियति क़ुल या अय्युहल काफ़िरून व फ़िस सालिसति क़ुल हुवल्लाहु अहद। अबी क़ाल हदसना मोहम्मद बिन अशरस अस-सुलमी हदसना जारूद बिन यज़ीद हदसना अबू हनीफ़ा अन ज़ुबैद अन ज़र अन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़रअु फ़िर रकअतिल ऊला मिनल वित्री बिसब्बिहि इस्मि रब्बिकल अअला व फ़िस सानियति क़ुल या अय्युहल काफ़िरून व फ़िस सालिसति क़ुल हुवल्लाहु अहद। अख़बरना अहमद बिन मोहम्मद अल-हमदानी हदसनी अब्दुल्लाह बिन अहमद क़ाल हाज़ा किताबु जद्दी इस्माईल बिन हम्माद फ़क़रअतु फ़ीह हदसनी अबी अन अबी हनीफ़ा अन ज़ुबैद अल-यमी अन ज़र अल-हमदानी अन इब्न अब्ज़ा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यूतरु बिसलासी रकअतिन यक़रअु फ़ीहा बिसब्बिहि इस्मि रब्बिकल अअला व क़ुल या अय्युहल काफ़िरून व क़ुल हुवल्लाहु अहद। अबी क़ाल हदसना अब्दुल्लाह बिन उबैदिल्लाह हदसना ईसा बिन अहमद हदसना मुक़री अन अबी हनीफ़ा अन ज़ुबैद अल-यमी अन ज़र अन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्लहु। अबी क़ाल हदसना मोहम्मद बिन हम्माम अस-सब्ज़वारी हदसना अय्यूब बिन हसन हदसना आमिर बिन फ़ुरात अस-सनवी अन अबी हनीफ़ा अन ज़ुबैद अन ज़र अन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्लहु। अबी क़ाल हदसना हमदान बिन ज़िन्नून हदसना इब्राहीम बिन सुलैमान अज़्ज़ियात हदसना ज़ुफ़र अन अबी हनीफ़ा अन ज़ुबैद अन ज़र अन सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु कान यक़रअु फ़िर रकअतिल ऊला मिनल वित्री बिसब्बिहि इस्मि रब्बिकल अअला व फ़िस सानियति बिक़ुल या अय्युहल काफ़िरून व फ़िस सालिसति क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हाज़ा आख़िरुल हदीस फ़ी हाज़िहिल मजलिस। अल्लाह यतक़ब्बल मिन्ना व मिनकुम फ़इन्शाअल्लाह नहनु नक़रा अल-हिस्सतुल बाक़िय्या फ़ी मजलिसिन आख़र व नस्मअ इंशाअल्लाह मिनल मशाइख़। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा।